그리고 여기 관절 건강을 챙겨서 건강한 노년을 준비한 주인공이 있습니다. 흥겨운 음악에 맞춰 활기차게 댄스를 추고 있는 이분. 와, 팔이면 팔, 무릎이면 무릎, 한눈에 봐도 관절 미인이시네요. Hej! Welcome to Bullichon. Jag heter Stina. Jag är 52 år gammal och har fått tillbaka min ledhälsa. 안녕하세요. 반겨주셔서 감사합니다. 오늘 관절 비결 다 알려주시는 겁니다. 줌바 댄스 6개월 차라는 스티나. 이렇게 춤에 푹 빠져서 땀까지 흘리고 나면요, 세상 행복하다는데요. 관절 통증으로 괴로웠던 지난날에는 꿈도 꿀 수 없던 일상입니다. I början kände jag bara lite stelhet i knäna och en svag smärta när jag gick upp för trappor. Men smärtan blev gradvis värre, så då gick jag till läkaren och då fick jag reda på att det var artros. Jag blev verkligen chockad. Jag arbetar som kommunalanställd, så jag står inte upp så mycket hela dagen och jag belastar inte knäna speciellt mycket. 퇴행성 관절염은 자신과 먼 이야기로만 생각했다는 스티나. 그러나 통증은 점점 심해져서 계단을 오르는 것조차 공포로 느꼈다는데요. Det går knappt att beskriva med ord. Bara jag skulle resa mig upp så gjorde det ont. Och jag kunde knappt gå. Det var en stickande smärta som sköt upp från knäna. På nätterna så kunde jag knappt sova på grund av värken. Och då tänkte jag att jag kommer aldrig kunna gå normalt igen. 무릎이 아프다 보니까 걸음걸이도 틀어지고 결국 허리와 엉덩이까지 통증이 번졌습니다. 그야말로 일상은 지옥과도 같았다는데요. Så kunde jag inte ens föreställa mig att jag skulle kunna gå utan smärta. Men nu kan jag träna precis som jag vill och till och med njuta av dans. Det gör mig så lycklig. 꾸준한 노력이 빛을 발해 건강한 관절로 활기찬 중년을 보내고 있는 스티나. 그녀의 행복한 일상 만나보실까요? Nu ska jag kratta lite löv som man brukar göra på hösten. Det finns massor med löv här. Härligt. 운동하고 돌아와 낙엽 청소까지. 잠시도 쉬지 않는 스티나. 이렇게 일상의 작은 활동이 무릎을 자극해 혈류량을 늘려주면요, 염증이 쌓이지 않는다고 합니다. 춥다고 웅크리지 말고 움직이자고요. 염증성 질환인 관절염은 무엇보다 식단이 중요하죠. 매 끼니 신선한 채소를 즐기며 항산화 가득한 식단을 생활화하고 있습니다. Artros handlar ju om i grunden om att det är en inflammation. Så det är verkligen viktigt att dämpa den med kosten. 과거에는 입이 즐거운 음식을 찾았다면 지금은 몸이 좋아하는 식단으로 채우고 있습니다. 과한 양념과 조리는 삼가하고요. 재료 분원의 맛을 즐길 줄 알게 됐다는군요. 이 슴슴한 맛 저도 참 좋아합니다. Men nu tycker jag den milda, naturliga och goda smaken är jättegott. Och det känns bättre för kroppen också. Till alla er som tittar på Welcome to Barcelona, prova att äta precis på det här sättet som jag. Ni kommer verkligen känna hur mycket hälsosammare ni blir. 더 적극적인 관절 관리를 위해서 그녀가 매일 챙기는 것이 있습니다. 1년 넘게 이어온 건강 루틴이라는데요. Det här är kondroitin som kommer från nöt. Det ger näring till brosket och hjälper lederna att röra sig smidigare. Så jag tar det regelbundet. Jag känner faktiskt att knäna är mycket mindre stela just nu. Och det är mycket lättare att röra på sig än tidigare. 소율의 콘드로이친을 꾸준히 먹으며 관절 건강 회복에 많은 도움을 받았다는 스티나. 콘드로이친은 관절 건강에 어떤 영향을 미친 걸까요? 콘드로이친은 연골의 약 35%를 차지하는 핵심 성분입니다. 연골의 탄력과 윤활을 유지해주는 일종의 수분 저장고 역할을 하죠. 쉽게 말해 뼈와 뼈가 부딪히지 않게 완충해주는 천연 쿠션층인데요. 그런데 나이가 들면 이 콘드로이친이 점점 줄어듭니다. 노화가 진행되면서 연골 내 콘드로이친이 짧아지고 끊어지며 점차 감소해서 70대엔 거의 소실되는데요. 그래서 중장년층에겐 콘드로이친의 외부 보충이 꼭 필요합니다. 연골이 건강하려면 그 안에서 버티고 있는 연골세포가 살아있어야 합니다.
이 세포가 무너지면 염증이 생기고 관절이 금방 나빠지는데요. 콘드로이친은 이런 세포를 지켜주는 보호막 같은 역할을 합니다. 영양을 채워주고 세포가 손상되거나 죽지 않도록 도와줍니다. 그리고 연골세포에 잘 결합해서 작용하기 때문에 관절을 채우는 윤활액 속 영양분이 연골 깊은 층까지 닿을 수 있게 만들어줍니다. 실제 소율의 콘드로이친은 연골세포에 결합하는 힘이 다른 연골 성분보다 약 5배 더 강한 것으로 알려져 있는데요. 결합력이 높다는 것은 그만큼 연골세포를 더 단단히 붙잡아주는 힘이 크다는 의미인데요. 이는 연골세포의 보존력을 높이는데요. 실제 한 연구를 통해서 연골세포가 죽는 것을 40%나 감소시켜주는 것으로 밝혀졌습니다. 연골세포 사멸이 줄어들면 연골 손상 위험 또한 낮아지겠죠. 한 보고에 따르면 콘드로이친을 섭취한 퇴행성 관절염 환자들은 연골 감소 속도까지 완화된 변화를 보였습니다. 콘드로이친을 섭취한 환자에게서 무릎 관절 간격이 유지되고 감소하지 않았는데요. 이는 곧 연골에 닿는 속도가 늦춰졌다는 의미입니다. 퇴행성 관절염이 진행되면 관절 간격이 점점 좁아지면서 뼈끼리 맞닿고 통증이 심해지는데 간격이 유지됐다는 건 그만큼 연골이 제 역할을 하고 있다는 신호입니다. 이러한 콘드로이친의 효과가 확인되면서 스웨덴은 물론 전 세계적으로도 큰 주목을 받고 있습니다. Den här som jag vill köpa är kondrotrin från Nötkälla och den köper jag till min mamma som har artros. Och hon har ätit de här varje dag i 1 år nu. Och när det gäller säkerhet och upptagning i kroppen så har just Nötkälla kondrotrin fungerat som bäst för henne. 소율의 성분의 안정성과 효능에 대한 언급은 나이팅게일이 집필한 세계 최초 간호학 저서에도 기록되어 있습니다. 소의 연골에 단 2%만 존재하는 소율의 콘드로이친이 특별한 이유는 또 있습니다. Kondroitin från nöt har en molekylstruktur som liknar människornas brosk, vilket gör att kroppen tar upp det lättare och det kan förbättra smörjningen i lederna. Och om man tar regelbundet, det kommer att hjälpa till mot att minska stelhet och obehaglig känsla i lederna. Och i Sverige det är en sån komplement för ledbesvär. 그래서 소율의 콘드로이친은 체내 흡수 속도가 4배 빠르고 농도는 3배 이상 높다고 합니다. 청정자연이 살아있는 스웨덴에서 찾은 관절 건강의 비결. 그 중심에는 인체와 유사의 안정성과 흡수율이 높은 소율의 콘드로이친이었습니다. 한국에도 관절 건강을 극복하고 활동적인 일상을 넘어 인생의 황금기를 맞고 있는 분이 있습니다. 때로는 유연하게, 때로는 파워풀하게 관절을 자유자재로 움직이는 오늘의 주인공. 올해 74살의 장성자 씨입니다. 와, 74살 맞으신가요? 중년 남성과 견주어도 뒤지지 않는 강철 관절을 자랑하는데요. 나이 74세라는 나이를 믿을 수 없을 만큼 민첩성이나 순발력이나 파워나 너무너무 최고이신 것 같습니다. 이곳에서 가장 연장자라는 성자 씨. 관절 쓰임이 많은 테니스 스텝을 깃털처럼 아주 가볍게 소화합니다. 정말 나이는 숫자에 불과하다는 말에 산 증인이시네요. 그런 그녀도 한때 무릎 통증으로 지옥 같은 시간을 보냈었다는데요. 25년 전쯤이에요. 그때부터는 갑자기 막 통증이 나서 잘 못 움직이겠다 이런 느낌이 들었어요. 병을 찾아가서 이거 어떻게 하면 좋겠느냐 하니까 퇴행성 관절염이라고 해서 제가 깜짝 놀랐죠. 오랜 시간 지속된 무릎 통증은 결국 퇴행성 관절염 3기로 발전했습니다. 점점 시간이 지날수록 이제 계단을 올라갈 때 아예 내가 이 다리를 내 힘으로 못 올려요. 그래서 올라가면 이쪽 오른쪽 다리는 내 손으로 끌어다녀서 그 계단에 올려놓고 걷는 것 자체가 고통이 된 일상.
관절 통증은 그녀의 삶을 완전히 뒤바꿔놨습니다. 갈수록 심해진 통증은 성자 씨의 가장 행복한 일상을 빼앗아 갔다는데요. 제가 초등학교 교사로 근무하다 보니까 운동장에 나가서 아이들하고 같이 뛰고 달리고 공놀이도 하고 이래야 되는데 그거 하기가 너무 고통스러워가지고 어떨 때는 한 번씩 병가도 내고 뭐 이런 지경에 들어갔죠. 걷기조차 힘든 지경이 되다 보니 안 해본 게 없었답니다. 이제 한의원에 가서 안 맞던 침도 맞아봤고 한약도 먹어보고 또 뭐 그냥 병원에 가서도 연골 주사 그다음에 이게 뼈 주사라고 하는 사람들이 무섭다고 하는 그런 공포적인 주사도 맞아봤고 이제 백방으로 다 노력을 했어요. 했는데도 일단은 깨끗하게 낫는 걸 경험하지 못했어요. 그 힘든 시간을 이겨내는데 큰 도움을 준 것이 있다고 합니다. 이거 소율의 콘드로이친이거든요. 조금 무리하게 운동을 한 날도 빨리 그게 뻣뻣함이 풀리고 부드러워지더라고요. 관절염 상기였다는 사실이 믿기지 않은 성자 씨의 놀라운 일상. 하나씩 비결을 만나봅니다. 다음 날 이른 아침 지하철역에서 다시 성자 씨를 만났습니다. 차도 팔았어요. 70대에도 이렇게 대중교통으로 자전거도 타면서 출근하는 그 기쁨이 장난 아니에요. 일상생활이 운동 시간입니다. 와, 대중교통에 자전거를 타고 출근하신다고요? 일주일에 3번 출근하는 길이 운동 시간이나 마찬가지라는데요. 무릎 통증 때문에 피했던 계단도 척척. 정말 대단하십니다. 성자 씨는 3년 전부터 보습학원에서 초등학생들을 가르치고 있다고 합니다. 평생 그 직장 생활을 하다가 지난번에 퇴임하고 다리가 아파서 사회생활 못하고 집에 있으니까요. 그게 미치는 일이에요. 이렇게 나와서 일하니까 훨씬 건강해지는 것 같고 진짜 살맛도 펄펄 나죠. 종횡무진 열일 중인 성자 씨. 70대에 다시 사회생활을 할 수 있는 건 모두 튼튼한 관절 덕분이랍니다. 그녀의 놀라운 관절 건강법 아직 끝나지 않았습니다. 그런데 대체 뭘 드시길래 이렇게 건강하신 걸까요? 염증을 줄이는 게 최우선인 것 같아서 이제 해조류를 제가 많이 선택하고요. 식단을 완전 한식으로 바꿨어요. 항염 가득한 식재료들로 차려낸 건강한 밥상. 보기만 해도 건강해지는 느낌입니다. 나이 들수록 부족해지는 영양소를 적절하게 채우는 것도 무엇보다 중요하답니다. 식단과 더불어 관절 건강에 도움이 될 만한 것들을 다양하게 시도해봤다는 성자 씨. 수많은 시행착오 끝에 선택한 게 바로 이거라는데요. 이거 소유래 콘드로이친이에요. 흡수력이 이게 가장 좋더라고요. 확실히 관절이 부드럽고 다리에 무리가 없는 것처럼 편안해졌어요. 그리고 또 무릎 통증도 훨씬 개선되고요. 교사 시절부터 꼼꼼하기로 유명한 성자 씨. 식단은 물론 보조제를 통하여 적극적으로 관리하고 있답니다. 자, 그렇다면 25년 전 관절염 3기라는 극한 상황까지 갔었던 그녀. 과연 현재 관절 상태는 어떨까요? 다양한 검사를 통해 성자 씨의 관절 건강을 확인해 봤습니다. 네, 들어오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 앉으세요. 장성자님 되시죠? 네. 관절염 3기 진단받은 지 10년이 되셨는데 보통 이 정도 연세에 이 정도 관절이면은 네. 보통 관절이 부어오른다든지 보행장애 이런 것들이 생길 수가 있거든요. 네네네. 뼈 사이의 공간이 좁아서 퇴행성 관절염의 흔적이 보이긴 합니다. 성자 씨도 과거의 고통이 떠오르는 모양이네요. 자, 그렇다면 지금은요? 똑같이 변하지 않고 유지되고 있으면은 네. 정말 관리 잘하신 거예요. 예. 이거는 운이 아니고 정말 네. 관리 잘하신 덕분에 이 정도로 유지하시고 있는 것 같아요. 네. 고맙습니다. 네. 와, 변함없이 유지하고 있다니. 게다가
혈액 검사 결과 염증 수치도 정상 범위 상태. 정말 대단하십니다. 소유의 콘드로이친은 송자 씨의 관절 건강에 어떤 도움을 준 걸까요? 관절이 마모되면 떨어진 연골 조각들이 활액에서 자극을 일으키고 염증 물질들이 늘어나고 관절이 붓고 뜨거워지면서 통증이 심해집니다. 콘드로이친은 연골을 분해하는 효소와 염증 신호 경로를 조절해서 염증 물질이 계속 늘어나는 흐름을 막아주고 활액의 점성을 지켜서 관절 자극을 줄여서 염증 악화를 늦추는 데 도움을 줍니다. 실제로 한 연구에 따르면 관절염 환자가 콘드로이친을 섭취한 후 10일 만에 염증 물질이 무려 30% 감소했습니다. 염증 물질이 줄어 연골 세포에 영양과 산소를 전달하는 활액이 깨끗해지면 관절에 필요한 영양이 잘 흡수되는데요. 관절 속 염증은 활성산소가 많을수록 심해지는데 이 활성산소가 연골세포를 공격하고 손상을 가속시킵니다. 그런데 소유의 콘드로이친은 이런 산화 반응을 늦춰주는 항산화 작용을 합니다. 소유의 콘드로이친이 LDL 콜레스테롤의 산화를 늦춘다는 건 활성산소로 인한 손상을 억제한다는 의미입니다. 관절뿐 아니라 혈관 속에서도 산화 스트레스를 줄여 염증의 뿌리를 차단하고 연골에 닿는 속도를 늦추는 데 도움을 주는 역할을 하는 것입니다. 염증 물질이 줄어들면 신경을 자극하던 통증도 감소합니다. 실제로 콘드로이친을 섭취한 환자들의 통증이 단 14일 만에 감소하고요. 3개월 만에는 무려 46%까지 감소한 것으로 확인이 됐습니다. 뿐만 아니라 콘드로이친 섭취 후 관절이 경직되는 시간이 줄고요. 손가락 관절 통증도 감소한 것을 확인할 수 있었습니다. 또한 전신 관절 경직과 통증이 완화되면 자연스럽게 관절의 움직임도 부드러워지는데요. 이는 걷는 속도에도 영향을 줘서 콘드로이친을 섭취한 그룹의 보행 속도가 더 빠르게 개선된 것을 알 수 있습니다. 관절 건강에 도움을 주는 소율의 콘드로이친, 어떻게 선택해야 할까요? 콘드로이친을 선택할 때는 식약처로부터 기능성과 안전성을 인정받은 제품인지를 반드시 확인해야 합니다. 국내 건강기능식품 중 기능성 원료로 공식 인증된 콘드로이친은 매우 드뭅니다. 따라서 순도 90% 이상의 고순도 제품을 권장드리고 특히 인체와 구조가 유사해 흡수율이 높은 소유래 콘드로이친을 권장드립니다. 임산부, 수유부, 항응고제를 복용하시는 경우에는 섭취 전 반드시 전문가와 상담이 필요합니다.